अस्सलामुअलैकुम। तुमने जीते हमारे आगे हाथी नहीं, बल्कि हाथी में भी जो मुद्दा है हम पाती नहीं। और तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी चलाते चलाते, मगर हिंदुस्तानियों की छाती नहीं। यह देश है भगत सिंह जैसे स्वाभिमानी का, हमारे अंदर तूफान है उनकी कुर्बानी का। और दुश्मन की गोलियों में हुआ ताकत का, दुश्मन की गोलियों में हुआ ताकत का, जो चीज सीना हिंदुस्तानियों का। देशभक्ति की आग में अपने लहू उगले और फाड़ के रखेंगे उसको जिसने जबरदस्त है। हिंदू जबरदस्त मेला हुआ है। સરપંચ શ્રી આસિફભાઈ બાદરપુરા તરફથી 1000 રૂપિયા ઇનામ જાહેર કરેલ છે। જોરદાર તાળીઓ આપો। હેલો, આ શાળાના પ્રમુખ શ્રી આસિફભાઈ તરફથી 2 બાળાઓને પટેલ હલીમા મોહમ્મદ અને મોદી મસીરા મુજાહિદ તરફથી 1000 ઇનામ જાહેર કરેલ છે। જોરદાર તાળીઓ બતાવો। ખૂબ ધન્યવાદ દાતાશ્રીનો, ખૂબ ખૂબ આભાર। વાત મજાની લાવ્યો છું। અમાવસની રાત જોઈ હશે, હું તો પૂનમનો ચાંદ લઈને આવ્યો છું। खूब सरस ताळीओ थाली જોઈએ બાળકોનો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે। મોદી મસીરા મુજાહિદ એ અનિલભાઈ સાહેબ બિલવડ પ્રાથમિક શાળાના એમના હસ્તે ઇનામ આપવામાં આવશે। જિલ્લા કક્ષાની તમે નાની વાત નથી, પણ આપણા ગામનું નામ રોશન કર્યું છે। હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા દેશભક્તિ ગીત અભિનય સાથે રજૂ કરશે ભીલવડ પ્રાથમિક શાળાની વિદ્યાર્થીની। તેના શબ્દો છે સંદેશે આતે, સંદેશે આતે। ભીલવડ પ્રાથમિક શાળા બાળિકા છે આયશા આબિદ માણસિયા, પટેલ હલીમા મોહમ્મદ, બાદરપુરા મરિયમ રશીદ, માઠિયા હલીમા આસિફ, માણસિયા આયશા ઈસા, અરોડિયા અદીબા ઇમ્તિયાઝ, માણસિયા ખદીજા મકસૂદ, અરોડિયા ફાતેમા બિલાલ।
everyone. Good morning, respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today I am presenting a role of a great freedom fighter, Sardar Vallabhbhai Patel. He was born at Kalyani, Gujarat on 31st October 1875. He was also known as Iron Man of India. His father name was Javed Bhai Patel and his mother name was Radha Patel. He was an Indian barrister. His early education was completed in his old village. After that, he studied barrister from London. After that, he again came to India and started law studying in Ahmedabad. He was a great political activist and a lawyer. He was a great leader of Indian National Congress Party. He was the first Prime Minister and Deputy Prime Minister of independent India. He participated in many freedom movements against the British rule. He is considered to be the father of all Indian services. He awarded Bharat Ratna Award in 1991. He died on 15 December 1950 in Mumbai. It is always remains the motivation of duty for everyone. Good morning, principal, I'm Mayam. I'm student at 8th class. Here I am to speak about Bhagat Singh. And thanks for giving me this opportunity. Bhagat Singh was a hero. And that's what I am this season. He was so eager to do this and visit me. He was very proud boy. He was taking many times for voting against the Britishers. He was national committee of knowledge that he made the Military Act. This represents his honor. Britishers arrested him in 1927 when he was a Britishers was subject of freedom of the Union program. It was decided to work for our country. When he was 23 years old, certain conclusion was that he created having his mission great work, literally technical, everything as a profession of our navy. It continues our technical, then we are ready to technical, everything for it. We will be asked for our technical, but we also have a નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો આજકા ભારત ન્યૂઝ. હું છું આપણી સાથે ઇકબાલ શાહ. આજે 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકાના ભીવણ મુકામે ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ યોજાયો. તેની મુલાકાત લીધી. મુલાકાત લેતા જોવા મળ્યું કે બાળકો ઘણા ઉત્સાહી હતા આજે 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે, અને દરેક બાળકોને પ્રોત્સાહન ઇનામો પણ આપવામાં આવ્યા. દરેક બાળકોએ વિવિધ પ્રકારના નાટક, વિવિધ પ્રકારની એમની પ્રવૃત્તિઓ કરી અને લોકોને ખૂબ રાજી કર્યા છે. આજે અમે અંજુમન હાઈસ્કૂલના જે હેડમાસ્ટર છે પ્રિન્સિપલ અબ્બાસભાઈ, એમને જણાવીશું કે આજે જે બાળકોને તમે વિતરણ કરી અને જે ઇનામો આપ્યા છે એ ઇનામો કયા કયા બાળકોને કેટલા ટકાવારી ઉપર આપ્યા છે અને એમાં હાઈસ્કૂલ તરફથી કેટલા ઇનામો આપવામાં આવ્યા અને ગામ તરફથી કેટલા ઇનામો આપવામાં આવ્યા. તો આ છે અંજુમન હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી અબ્બાસભાઈ. જણાવશો. અમારી શાળાઓમાં ધોરણ 10 અને 12માં 1 થી 3 નંબર જે બાળકો પ્રાપ્ત કરેલ છે એવા બાળકોને શાળાના મંડળ તરફથી પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવ્યા છે. તેમજ શાળાના આચાર્ય, શાળાના શિક્ષકો દ્વારા જે બાળકો ધોરણ 10 અને 12માં 70 કરતાં વધારે ગુણ પ્રાપ્ત કરેલા હતા તેવા બાળકોને પણ પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાં આવેલા હતા. 12 ધોરણવાળાઓને ધોરણ 12ના બાળકોને 1 થી 3 નંબર જે બાળકો પ્રાપ્ત કરેલા છે એવા 3 બાળકોને પણ શાળાના મંડળ તરફથી બાળકોને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવેલા છે. બીજા કયા કયા ધોરણના બાળકોને ઇનામો? તેમજ અમારી શાળામાં જે ખાનગી શાળા ચાલે છે જે કેજી થી લઈને ધોરણ 8 એમાં તમામ બાળકોને જે 1 થી 3 નંબર પ્રાપ્ત કરેલા છે તેવા તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવ્યા હતા. તેમજ 9 થી 12માં જે બાળકો 1 થી 3 નંબર પ્રાપ્ત કરેલા છે એવા તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાં આવેલા. પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને પણ ઇનામ આપવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને પણ પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શાળાના મંડળ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને પણ પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવેલા. આ ઇનામોનું વિતરણ સ્ટેજ ઉપર દરેક બાળકને ગામના વડીલો તથા સ્કૂલના ટીચરો તરફથી એમને સન્માનપૂર્વક આપવામાં આવ્યું છે. બાળકોએ ખૂબ સરસ કાર્યરત કર્યું છે કે જે લોકો સારી રીતે અભ્યાસ કરે અને બાળકોમાં ઉત્સાહ જાગે તે માટે કરીને આ ઇનામનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. એક બાળક એવું છે કે જેને શિષ્યવૃત્તિ માટે
ટોપ લેવલે એને શિષ્યવૃત્તિ પણ મળવાપાત્ર થઈ છે. એવો એક બાળક પણ છે. તો દરેક વાલીઓને મારો એક સંદેશ છે કે આ પોતપોતાના બાળકોને એવા ટેલેન્ટેડ કરો કે જ્યાં જાય ત્યાંથી ઇનામો લઈને આવે અને પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજ કા ભારત ન્યૂઝ. હું છું ઇકબાલ શાહ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો આજ કા ભારત ન્યૂઝ. આજે અમે સરસ્વતી તાલુકાના ભીલવણ ગામે અંજુમન હાઈસ્કૂલની અંદર આજે 26મી જાન્યુઆરીના પર્વે આ નિમિત્તે જે આયોજન કરવામાં આવ્યું, બાળકોને ખૂબ પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાં આવ્યા અને બાળકોએ ખૂબ સારી રીતે દેશપ્રેમી ગીત ગાઈ, દેશના વિશે વાત કરી, ખૂબ લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ કર્યા છે. અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે બહુ મોટી સંખ્યાની અંદર બાળકો અહીંયા અંજુમન હાઈસ્કૂલ ભીલવણમાં ઉપસ્થિત છે અને તે પોતપોતાના વક્તવ્ય રજૂ કરી રહ્યા છે. શિક્ષકો અને બાળકોએ મળી અને સારો એવો પ્રોગ્રામ કરેલો છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગામના લોકો પણ ઘણી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અમારી આ અંજુમન હાઈસ્કૂલ શાળાની અંદર દરેક બાળકો સારા નંબરે પાસ થયેલા છે. એ લોકોને ગામના વડીલો તરફથી, ગામના સરપંચ અને ગામના જે મોટા લોકો છે એ લોકોના તરફથી એમને ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યા છે. બાળકોએ ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ રજૂ કર્યો છે અને શિક્ષકોએ બાળકોને ખૂબ સારો અભ્યાસ આપી અને બાળકો સારા એવા નંબરથી પાસ થયેલા છે. દરેક બાળકોને ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યા છે, શાળા તરફથી છે, ગામ તરફથી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા આવેલા છે અને આજે 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે અમારા અંજુમન હાઈસ્કૂલની અંદર સારું પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એ પ્રોગ્રામ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય એ રીતે દરેક મિત્રોની અને દરેક શિક્ષકોની જવાબદારી છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજ કા ભારત ન્યૂઝ, ઇકબાલ શાહ. કાંઈ એટલું બહુ થઈ ગયું, પછી તો પેલા વિડીયો સેટ કરી દેવા આપણે બંધ કરી. અરે યાર, કે જે પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે ધોરણ 1 ઠાકોર મનીષા ટીનાજી, તેને 100% મેળવેલ છે. તો તેને આપણા પ્રમુખ શ્રી આસિફભાઈ અરોડિયાના હસ્તે ઇનામ જાહેર કરવામાં આવશે. ઠાકોર મનીષા ટીનાજી, આસિફભાઈ અરોડિયાના હસ્તે આ બાળિકાને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવશે. તેણે ધોરણ 1 ની અંદર પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે. તો આપણે એને તાળીઓના ગડગડાટથી બતાવીએ કે બાળકોનું પ્રોત્સાહનમાં વધારો થાય, કે બીજા વર્ષે પણ ખૂબ મહેનત કરે, ખૂબ પ્રગતિ કરે અને આગળ વધે. અમારી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય બેનશ્રીના હસ્તે રોશનીબેન પટેલ, આચાર્ય બેનશ્રીના હસ્તે ઇનામ આપવામાં આવશે. બાદરપુરા આફિયા ઇદ્રીસ, બાદરપુરા અહીંયા ઇદ્રીસ અહીં હાજર હોય તો સ્ટેજ ઉપર આવે. રોશની 2% મેળવેલ છે.
એકની અંદર પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે તો આપણે એને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ કે બાળકોનું પ્રોત્સાહનમાં વધારો થાય કે બીજા વર્ષે પણ ખૂબ મહેનત કરે, ખૂબ પ્રગતિ કરે અને આગળ વધે. અમારી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય બેન શ્રીના હસ્તે રોશનીબેન પટેલ આચાર્ય બેન શ્રીના હસ્તે ઇનામ આપવામાં આવશે. બાદરપુરા આફિયા ઇદ્રીસ. હેલો, બાદરપુરા અહીંયા ઇદ્રીસ અહીં હાજર હોય તો સ્ટેજ ઉપર આવે. રોશની 2% મેળવેલ છે. બિલવણ પ્રાથમિક શાળા આ બધાને ધોરણ 1 થી 8 માં પ્રથમ નંબર મેળવનાર તેજસ્વી તારલાને ઇનામ શાળાનું મંડળ તરફથી છે. કક્ષાએ ગયું હતું અને નંબર મેળવ્યો છે, એમને નામના મેળવી છે. લોરિયા અહમદ આરીફ ધોરણ 6 લોરિયામાં પ્રથમ નંબર મેળવી છે. ધોરણ 7 ઇનામ આપશે ફકીર ઇકબાલભાઈ શાહ, તેને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપશે. ખોરજિયા મોહમ્મદ મસૂદ, માકણુજિયા આયશા મુસ્તકીમ, તેને ઇસ્માઇલભાઈ માણસિયા તે નામ આપશે. સુણસરા મરિયમ રાશિદ, હનીફભાઈ વરારિયા દેખા, તેને અંજુમન હાઈસ્કૂલના આચાર્ય અબ્બાસભાઈ ઇનામ આપશે. પટેલ હસીબા મોહમ્મદ કક્ષાએ પ્રથમ નંબર મેળવીને નામના મેળવેલ છે તો ગામનું શાળાનું નામ રોશન કરેલ છે તો તેમને એકવાર यहाँ बैठे हुए मेहमानान अंजाम और यहाँ सामने बैठे हुए मुआज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, सुबह से लेकर अब तक हमने इस मंच पर मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग प्रोग्राम और छोटे और बड़े बच्चे और बच्चियों के प्रोग्राम्स को हमने देखा और हर प्रोग्राम में से उन्होंने हम सब की जिंदगी के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस दिए, लेकिन एक मैसेज जिसकी कमी मुझे महसूस हुई वो है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में हमारे सामने ऐसे 2 दिन है जो बतौर जश्न के मनाए जाते हैं. उसमें सबसे पहला दिन 15 अगस्त का है और दूसरा दिन 26 जनवरी का. 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा मुल्क जमहूरियत की दगार में दाखिल हुआ. जब ये 2 दिन आए तो बजाय उसके कि हम स्कूलों में आकर बच्चों के जो है प्रोग्राम्स देखकर खुशी हासिल करें, इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अन सपूतों की तारीखों को दोहराएं कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए पिछले 200 साल से जो लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्होंने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी है, उन तमाम सपूतों को और बलिदान देने वालों को और उनकी तारीखों को दोहराना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान उन्हीं के सबके कुर्बानियों से मिला है. लिहाजा मैं आखिर में यही बात अर्ज करूँगा कि जिस वक्त भी ये सब प्रोग्राम हमारे सामने हो तो दूसरी खुशियों के साथ साथ हमें उन बहादुर लोगों की तारीखों को दोहराना चाहिए, सुनना चाहिए और कम से कम हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे दिल में यह आज़्म और हिम्मत पैदा हो कि ये दिन हमारे सामने क्यों आते हैं
और इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। મંત્રી શ્રી મોહમ્મદભાઈના હસ્તે આપવામાં આવશે. મંત્રી શ્રી મોહમ્મદભાઈના હસ્તે માણસિયા મોહમ્મદ મુખ્તાર ધોરણ 2 માં બ વિભાગ અને બ 2 વર્ગ છે. તો અહીંયા બ એને પણ 100 માંથી 100% મેળવેલ છે. શાળાના મંત્રી શ્રી મોહમ્મદભાઈના હસ્તે બાળાને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવામાં આવશે. તાળીઓ ઓછી ના થવી જોઈએ. બાળકોનો પ્રોત્સાહનમાં વધારો થઈ રહ્યા છે. જ્યાં હોય ત્યાંથી હાજર થાય. માટિયા ખદીજા અયાજ 89% ધોરણ 3 પ્રથમ નંબર મેળવે છે. તે અમારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક શ્રી મનુભાઈના હસ્તે આપવામાં આવશે. માટિયા ખદીજા અયાજ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક શ્રી મનુભાઈના હસ્તે પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવશે. ધોરણ 3 બ માણસિયા આઈશા ઇરશાદ શાળાના શિક્ષક બેન શ્રી લીલાબેનના હસ્તે પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવશે. લીલાબેનના હસ્તે પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવશે. માણસિયા આઈશા ઇરશાદ ખોરજિયા આઈશા અહમદ 86%. ભાઈ તાળી ઓછી થવી જોઈએ. બાળકને ઇનામ આપે છે એટલે આપણે ધોરણ 4 બ ખોરજિયા આઈશા અહમદ જ્યાં હોય ત્યાંથી હાજર થાય. તેમને અંજુમન હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી અબ્બાસભાઈ તે બાળિકાને ઇનામ આપશે. અંજુમન હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી ખોરજિયા આઈશા અહમદ. આ બધા જ ઇનામ મંડળ તરફથી છે હાલના. એટલે મંડળને અલકમા આસિફ માટિયા અલકમા આસિફ 86%. તેમને અમારી પ્રાથમિક શાળાના દીપકભાઈ સાહેબ બાળકને ઇનામ આપશે. દીપક